हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 8 ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਐਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਥੋਮਸਨਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਨੇ। ठीक है ना, जगह जगह नैगेटिव चार्ज जोड़ा है। सो एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। तो उन्हें कहा कि जो सरफेस है, सरफेस से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज सरफेस से डिस्ट्रीब्यूटेड है जिन्ना इलैक्ट्रॉन जोड़े है उन्होंने को चार्ज है। सो एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। ठीक है, सो ये उनकी असम्पशन सी जे थॉमसन की। तो उन्हें जे थॉमसन वालों ये भी प्रोडिक्ट किया गया कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट जे अल्फा पार्टिकल वो थोड़ा डिवीएट होंगे जोड़े ये लंघणगे एटम के विचों। ठीक है, सो ये मॉडल जोड़ा वो जे थॉमसन का स्टार्टिंग तो लोगों ने थोड़ी देर मन्निया, पर यह रदरफोर्ड ने जो एक्सपैरीमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट, तो उदों ये मॉडल फेल हो गया। वो आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट बारे हम गल करांगे। हाँ जी, देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल बारे आप गल कर लगे हैं। हम देखो ये रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल लैके, आ थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक है, काफ़ी बरीक गोल्ड फॉइल होंगी है, मोटी गोल्ड फॉइल नाल एक्सपैरीमेंट नहीं होंदा, बिल्कुल बरीक गोल्ड फॉइल रखनी होंगी है जिसके थ्रू जो अल्फा पार्टिकल जो ईजीली पास कर सके। ठीक है, सो गोल्ड फॉइल थिन लैके उन्हें रेडियो एक्टिव मटीरियल इतने देखो लैड कैविटी है, ये बिस्मथ लाइक रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा है। ठीक है ना, बिस्मथ 21483 इस तरह के मटीरियल जोड़े है एलीमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलीमेंट है जोड़ा अल्फा पार्टिकल अमिट करता है। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल अमिट होंगे तो इतने कोलीमीटर लगा है रस्ते कोलीमीटर की है, इनका एक रस्ते को रोकने वास्ते। ठीक है ना, कि ये पर्टिकुलर पाथ फॉलो करे, ये सारे पासे ना फैले। ठीक है, सो इनू एक पर्टिकुलर पाथ चो लगाने लिए अल्फा रे की बीम को कोलीमीटर लगा दिता जाता अगे। ठीक है ना, सोर्स के अगे। सो कोलीमीटर के थ्रू जी है अल्फा पार्टिकल बीम जी है स्ट्रेट लाइन च पास करती है, तो ये गोल्ड फॉइल पर जाके स्ट्राइक करती है, तो गोल्ड फॉइल विचों जो लंघती है तो अपने को आ स्क्रीन है जी सर्कुलर स्क्रीन लगी है। ठीक है, तो इतने मूवेबल डिटैक्टर नाल लगा होंगे जो डिटैक्ट करता है कि किस तरह की पैटर्न आ रहा सारा। सो ये एक्सपैरीमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया, तो उन्हें जो रिजल्ट्स इन देखे, उन्हें देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडिवीटेड। अनडिवीटेड क्यों चले जाते, देखो कि उन्हें इनका कंकलूजन की कढ़िया, नाल आप कंकलूजन की गल भी करांगे। सो अनडिवीटेड जो चले गए, सो उन्हें इनका कंकलूजन ये कढ़िया कि एटम के ज़्यादा स्थान जोड़ा खाली है। ठीक है, बहुत थोड़े जोड़े है वो 1 डिग्री एंगल से मुड़े 1 in 8000। ठीक है, सो लख के एक अपना पाथ रीट्रेस किया, तो उन्हें एक कंकलूजन कढ़िया कि जोड़ा एटम, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल जो ना, अल्फा पार्टिकल की होता है हीलीयम एटम के विचों आप इलैक्ट्रॉन्स को कढ़ दीए तो अपने को अल्फा पार्टिकल बचता है। अल्फा पार्टिकल को 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो 4 यूनिट मास है। ठीक है, सो 4 यूनिट मास तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 4 यूनिट मास वाला पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बन जाता है। हीलीयम के इलैक्ट्रॉन्स मूव करते तो अल्फा पार्टिकल बन गया। सो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल आप स्ट्राइक कराने पे हाँ, तो ये देखो की है कि काफ़ी जोड़े एटम है अल्फा पार्टिकल जोड़े ने वो अनडिवीटेड जोड़े पास कर जाते हैं। ठीक है, एटम के विचों जिवें आप कहिए आ एटम है तो काफ़ी जो स्पेस खाली है, तो अनडिवीटेड जोड़े है ये पास कर देते, जोड़े अपना पाथ इन्हों का रस्ता चेंज नहीं होंदा। ठीक है, सो उन्हें इतों एक कंकलूजन कढ़िया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। ठीक है, सो उन्हें फिर देखा कि कुछ जोड़े है कुछ लार्ज एंगल्स से मुड़े, वेरी फ्यू, तो 1 लाख चो एक के करीब जोड़ा उन्हें रीट्रेस किया अपना पाथ, तो इन्होंने सारिया गलों तो उन्हें कंकलूजन कढ़िया कि एटम के सेंटर च एक पॉजिटिव चार्ज, हैवी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिसके करके ये हो रहा है, क्योंकि देखो ना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਟਰੇਸ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਕਿ ਐਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ ਤੇ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡਿਵੀਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ZE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Z ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਚਾਰਜ ਔਨ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ R0 ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕੈਵਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਨਡਿਵੀਟਡ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਯੂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ Q1 ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ZE Q1 ਹੋ ਗਿਆ, Q2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ 2E, ਠੀਕ ਹੈ। ZE ਇੰਟੂ 2E ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ R ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1/2 mu ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1/2 mu ਸਕੁਅਰ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ZE ਓਵਰ R0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਚਾਰਜ ਔਨ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। So at distance of closest approach kinetic energy is totally converted into this। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2ZE ਸਕੁਅਰ, 2ZE ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ R0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 mu ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ R0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, R0 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 1/2 mu ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਹੁਣ R0 ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈਏ, R0 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 × 2 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4ZE ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ mu ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 4ZE ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ m,
ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ 2z² ਓਵਰ ਹਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2z² ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਨੋਟ, मतलब जिन्नी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होएगी उन्ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो घट होएगा। ठीक है, उन्ना अल्फा पार्टिकल नेड़े पहुँचेगा उनके न्यूक्लियस के। ठीक है, सो ये एक्सप्रैशन तो आप आर नोट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये नाल तो आप न्यूमेरिकल करांगे, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग किनेटिक एनर्जी 5.5 MeV is found to retrace its path when deflected by the gold nucleus. Calculate the distance of closest approach। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 79 ਹੈਗੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 5.5 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5.5 ਹੈ MeV। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 5.5 × 10⁻⁶ ਤੇ ਇਹ ਐਮ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਜੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ 5.5 × 1.6 × 10⁻⁻13 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 79 ਹੈ, ਸੋ z = 79 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 × 10⁻9। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਆਰ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 9 × 10⁻9 × 2 × 79 × E²। E ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, सो डिवाइड बाय किनेटिक एनर्जी, वो वैल्यू होगी किनेटिक एनर्जी की 5.5 × 1.6 × 10⁻⁻13। ठीक है, सो ये सारी वैल्यू नूं आपां कैलकुलेट करांगे। ठीक है, इनू सिंपलीफाई करके आर नोट की वैल्यू जी है वो 4.13 × 10⁻⁻14 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो ये कैलकुलेट तुसीं कर सकते जी। सो इन्ने मीटर, सो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब इन्नी नेड़े अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कोल पहुँचता है गोल्ड के। ठीक है, ठीक है, हुण आपां गल करांगे पास्टूलेट्स बारे रदरफोर्ड के। सो रदरफोर्ड के पास्टूलेट्स दे विच पहला पास्टूलेट की कहता है कि सारे का सारा मास, ठीक है, तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज ये कंसनट्रेट है एटम के न्यूक्लियस के जोड़ा कि बड़ा छोटा जहा स्पेस है। ठीक है, सो सारे का सारा मास तो सारे क्योंकि इलैक्ट्रॉन का मास बहुत घट है प्रोटोन या न्यूट्रॉन के मुकाबले। ठीक है, इतने न्यूट्रॉन की इन्हें सो टोटल मास की गल की इन्हें, सो टोटल मास जो कंसनट्रेटेड एट द न्यूक्लियस है। ठीक है, सो सैकेंड पास्टूलेट वो कहता है कि एटम का जोड़ा न्यूक्लियस का साइज़ है ना वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 की रेंज का है मीटर का। ठीक है ना, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर की रेंज है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम विच इज 10⁻10 मीटर। सो मतलब एटम का साइज काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो आलमोस्ट 10⁻4 टाइम्स या 10⁻5 मतलब 10,000 तो लख गुणा जोड़ा है वो बड़ा है एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले। ठीक है, सो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है, सो इलैक्ट्रॉन जोड़े है इस तरह न्यूक्लियस के आले दुआले रिवॉल्व करते हैं एटम के। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो नैक्सट उन्हें कहा कि नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो करके एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ओके, तो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स है इन्हों जो रिवॉल्व कर रहे इन्हों की है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, उनके करके जी है वो
ਦੇ ਆਰ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ nucleus and centripetal force providing its necessary ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is providing acceleration to the electron and any accelerated charge particle radiates energy। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਦਰਫੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਐਟਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੋਹਰ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ MVR ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h/2π ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਅਰ h ਇਜ਼ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੇ n ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ n = 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਘਟਦੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਕਸ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੋ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ Ni ਤੇ NF ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, Ni ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ NF ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ Hν। ਠੀਕ ਹੈ, Hν ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਆਫ ith ਸਟੇਟ
माइनस एनर्जी ऑफ एफथ स्टेट, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ ith स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ एफथ स्टेट। आई जी हायर एनर्जी स्टेट है, हायर तो लोअर एनर्जी स्टेट च डिगेगा तो जी एनर्जी है वो इस फॉर्म च रेडिएट होएगी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सो प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी बिकम्स एनर्जी। सो ये फोटोन की एनर्जी होगी, फोटोन की फॉर्म च एनर्जी जी है रेडिएट करता है इलैक्ट्रॉन, ठीक है।